துதிக்கிறோம் 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 ஐயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ஆண்டவரே, இந்த கால வேளையிலே உம்மை திரும்ப ஆராதிக்க, ஆண்டவரே துதிக்க, சத்தியத்தில் ஆவியிலும் உம்மை துதிக்க ஒரு நல்ல தருணத்தை எங்கள் தந்தீரதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். परमेश्वर, आज के सुबह के समय भी आपको सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए हमारे जीवन में एक अच्छा मौका दिया, इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। இப்பொழுது ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை ஒப்படைக்கிறோம், எங்களை காண்கிறவர்களை ஒப்படைக்கிறோம், எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஆராதிக்கிறவர்களை ஒப்படைக்கிறோம். परमेश्वर, आज सुबह के समय हम सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, जो हमें देखते हैं और हमारे साथ आराधना करने वाले हर एक को, हर किसी को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே எங்களை வழி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। இந்த ஆராதனையின் துவக்கத்திலிருந்து முடிவு பரியந்தம் உம்முடைய கிருபை அவரை எங்களை மறைத்துக் கொள்ளும். परमेश्वर, ये आराधना के शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपकी अगुवाई हमारे साथ होने पाए। பாடல்களை பாட, வசனங்களை படிக்க, அவரை கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். गाना गाने के लिए, भजन सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए। எங்களோடு கூட சேர்ந்து எங்களை காண்கிறவர்களை ஆசீர்வதிங்க. हमारे साथ हमें देखने वालों को भी आशीष करिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना किया है। ஹalleluya. Hallelujah. பிரைஸ் தி லார்ட். நாம் தொடர்ந்து தேவனை துதிப்போம். हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। இந்த வேளையிலும் கூட தமிழ் ஹிந்தியில நாம் தேவனை துதிக்க போகிறோம். आज सुबह के समय भी हम हिंदी और तमिल हिंदी में आराधना होगी। இருந்தாலும் தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம் எல்லா பாடல்களையும் நாம் பாடுவோம். गाना जो गाते हैं हम सब मिल के गाते हैं, हर एक भाषा में गाएं। ஹalleluya. தேவனை துதிப்பதிலே பாஷையில எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. परमेश्वर को आराधना करने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं है। நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். அடுத்த வாரத்தில் நாங்கள் பாடக்கூடிய பாடல்களை உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல காட்டுவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से जो हम गाना गा रहे हैं वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे। தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष சேர்ந்து சில करेगा। பாடல்களை பாடி நாம் தேவனை துதிப்போம். मिलकर हम कुछ गाना गा के परमेश्वर को स्तुति வாழ்க்கையை करेंगे। அமைத்துக் கொடுப்பது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம். जो हमें जीवन सफल बनाने वाला हमारा नाम यीशु मसीह का சந்தோஷத்தையும் नाम। சமாதானத்தையும் கொடுப்பது இயேசுவின் நாமம். खुशी और शांति देने वाला नाम यीशु मसीह का नाम। விடுதலை கொடுப்பது, நோய்களிலிருந்து அல்ல குணம் கொடுப்பது இயேசுவின் நாமம். छुटकारा देने वाला, जो हमारे बीमारी से निकालने वाला नाम यीशु मसीह का எல்லா नाम। ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பது ஹalleluya அன்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம். सारे आशीषों को देने वाला हमारा प्यारे मसीह यीशु मसीह। இந்த நாமத்தை உயர்த்தி நாம் பாட போகிறோம். उन नाम को हम ऊंचा करेंगे। Hallelujah, Hallelujah. we praise you. Thank you Lord Jesus। Jesus, we praise you, Lord. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है
20 स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपको आराधना करने जा रहे हैं। हम आपसे प्यार करने जा रहे हैं। हम आपको गले लगाने जा रहे हैं। हम आपसे और मिलकर रहना चाहते हैं। हमें अभिषेक करिए। उत्साह की अभिषेक से भरिए। आपके प्यार को हमारे पर डेल लीजिए। आपके आत्मा को एक बारिश की तरह हमारे पर डालिए। आपके हाथ में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से। अच्छे पिता। हालेलुया। आमीन। சில பாடல்களை பாடி நாம் தேவனை துதிக்க போகிறோம். हम परमेश्वर को स्तुति करने गा रहे हैं, कुछ गाना गा के। மலையாள பாடலை கூட பாடுவோமாக முதல்ல. पहले हम एक मलयालम गाना गाएंगे. கடைசி காலத்தின் அபிஷேகமானவரே. वो आखिरी दिन का जो अभिषेक எல்லா ஆண்டவரே உயிர்கள் மேலும் பிராணிகள் மேலும் ஊற்றுவீராக. वो आप सारे प्राणियों सारे जीवन के ऊपर आप अपने अभिषेक அறுவடை நேரம் ஆண்டவரே. ये कटने की समय है। हालेलुया। எங்களை ஆத்துமாவால் நிரப்புவீராக. आपके आत्मा से मैं भरिए என்று சொல்லி நாம் சேர்ந்து பாடி தேவனை हम துதிப்போம். मिलकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अन्त्यकाल अभिषेकम സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ എന്നെ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ എന്നെ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ തീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ
പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. ആമേൻ. അധികാരം പകരണമേ, ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാം. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി
किसी के ऊपर परमेश्वर एक आग के समान उतर आइए। ஒரு தமிழ் பாடலை பாடலாம். இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் எப்பொழுதும் குதூகலம் உண்டாகும், கொண்டாட்டம் உண்டாகும். परमेश्वर के संगति में हमेशा खुशी और आनंद है. வசனம் சொல்லுகிறது ராஜா இருக்கிற இடத்துல ராஜ கோலாகலம். क्योंकि वचन हमें सिखाता है जहाँ राजा है वहाँ राजा की वो जो खुशी और आनंद. हालेलुया. हालेलुया. நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறார். हमारा यीशु मसीह जो राजाதி राजा है. அவருடைய சன்னிதானத்துல எப்பொழுதுமே குதூகலம் கொண்டாட்டம் இருக்கு. उनके संगति में हमेशा और खुशी और खुशी मनाना. அங்கே ஆனந்தம் மட்டுமே இருக்கு, சோகம் இருக்காது. वहाँ पे खुशी खुशी है, कोई दुख नहीं. हालेलुया. சங்கடம் இருக்காது. वहाँ पे कोई दुख கஷ்டம் இருக்காது. कष्ट नहीं है. हालेलुया. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஆனந்தம் மட்டுமே. परमेश्वर की संगति में हमेशा खुशी. ஏன் சீடர்கள் உபவாசிக்கல? उनकी चेला क्यों नहीं उपवास किए? ஆண்டவர் சொன்னாரு மணவாளன் அவர்களோடு இருக்கும் மட்டும் அவர்கள் உபவாசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. यीशु ने उनको कहा जब तक मैं दूल्हा उनके साथ रहेगा तब तक अपने उन चेलों को उपवास करने की जरूरत नहीं. அதே போலதான் இயேசுவுடைய சன்னிதானத்திலையும் அவருடைய பிரசன்ஸ்லயும் அந்த ஆனந்தத்தை நாம் அனுபவிக்கணும். वैसे ये हम यीशु मसीह के उस संगति में यीशु मसीह के उस संगति में जाएंगे तो हमें खुशी खुशी मिलेगी. இப்பொழுது அந்த பாடலை குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் இந்த பாடலை சேர்ந்து பாடினாங்க. अभी हम एक तमिल गाना गाएंगे कुदूगलम कोंडाटमे यीशुविन सन्निधान. हालेलुया. परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे. हालेलुया. குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். பாவமெல்லாம் பறந்தது, நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் இரத்தத்தினால். ஆமென். பாவமெல்லாம் பறந்தது, நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் இரத்தத்தினால். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு கிருபையால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினால். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு கிருபையால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினால். சேர்ந்து பாடுவோம். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். ஆமென் ஆமென் ஆமென். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நாமே. தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நாமே. ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார் அதிசயம் அதிசயம். அல்லேலூயா. ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார் அதிசயம் அதிசயம். சேர்ந்து பாடுவோம். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். ஆமென். குதூகலம் கொண்டாட்டமே
கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் எக்கால சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம் நேசர் வருகின்றார் எக்கால சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம் நேசர் வருகின்றார் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதில் அருரூபமாவும் மகிமையில் பிரவேசிப்போம் ஐயா ஒரு நொடி பொழுதில் அருரூபமாவும் மகிமையில் பிரவேசிப்போம் பாடுவோம் புதுகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் புதுகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஆனந்தம் ஆனந்தமே அன்பரின் திருப்பாதத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே அன்பரின் திருப்பாதத்தில் புதுகலம் புதுகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் அவை புதுகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் அவை புதுகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே அன்பரின் திருப்பாதத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே அன்பரின் திருப்பாதத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே அன்பரின் திருப்பாதத்தில் எவ்வளவு சந்தோஷம் பாருங்க. தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்குற தேவாலயம். அல்லேலூயா. कितना खुशी की बात है हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हर दिन रहने वाला एक मंदिर பாருங்க ஒரு பெரிய ஒரு அதிகாரி நம்ம தோஸ்தா இருந்தா ஃப்ரெண்டா இருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா हमें कितनी खुशी होगा एक कोई अधिकारी हमारा दोस्त हो தேவாதி தேவன் சகலத்தையும் படைத்தவர். அல்லேலூயா. हमें सब कुछ बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर நம்முடைய அல்லேலூயா ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார். हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. कितने खुशी की बात அல்லேலூயா. है பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு ஹிந்தி பாடலை கூட நான் பாடலாம். हमें हिंदी गाना भी गा के परमेश्वर को स्तुति करें அல்லேலூயா. हालेलुया। பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த சத்தத்தை உயர்த்தி நாம் பாடுவோம். अपने आवाज को उठाएंगे परमेश्वर को स्तुति करें Hallelujah.
परमेश्वर आपके नाम को उठा के, सच्चाई को उठा के बता रहे प्रभु, आप प्यार का एक स्रोता। ஹalleluya. हालेलुया। அன்பின் கடலானவரே. आप एक प्यार का सागर है। ஹalleluya. हालेलुया। நாங்கள் போகிற இடமெல்லாம் ஆண்டவரே எங்களுடைய சத்தத்தை உயர்த்தி நாங்கள் உம்மை உயர்த்துகிறோம். परमेश्वर हम जहाँ जाए प्रभु, अपने हमारे आवाज को उठा के आप भी सर्वशक्तिमान करके आपके नाम को ऊंचा करते हैं। ஒரு தாய் போல எங்களை தேற்றுகிறவர். एक माता जैसा हमें संभालने वाला परमेश्वर। அப்பா எப்படி பிள்ளையை தோளில் சுமந்து செல்கிறாரோ அதை போல எங்களை ஹalleluya தோளில் சுமக்கிறவர். एक पिता अपने कंधे पर अपने बच्चों को जैसे उठा के चलते हैं प्रभु, वैसे आप हमें कंधे पे उठा के எங்களை புரிந்து கொள்ள உம்மை போல வேற யாரும் இல்லை. हमें समझने वाला आपके समान कोई और नहीं है। எங்களை அரவணைக்கு உம்மை போல வேற யாருமே கிடையாது. हमें अपने पास अपने गले लगाने वाला आपके जैसा कोई और नहीं है। உலகத்திலே சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே எங்களை விட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. परमेश्वर इस दुनिया के सारे हमारे रिश्तेदार, समझने हमारे सारे दोस्त लोग हमें छोड़ सकते हैं। தாய் தகப்பன் எங்களை விட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, ஆனால் நீ ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன்னு என்று சொன்னீங்க. लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा करके आपका वायदा உம்மை है। ஆராதிக்கிறோம். हम आपको आराधना करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। सर्वोत्तम राजा। எங்களை மூடி மௌனமாக இந்த பாடலை பாடி நாம் தேவனை துதிப்போம். अपनी आंखों को बंद करके दिल की गहराई से परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லை. உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லை. ஐயா உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லை. உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லை. இப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே, நீ போதும் என் வாழ்விலே, இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே. மலை போல துன்பம் என்னை சூழ்ந்த போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே. உள்ளம் கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே. உள்ளம் கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே. நீ போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே. நீ போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே. பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும். உன் பலவீனத்தில் என் பலன் தருவீனன்றி. பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும். உன் பலவீனத்தில் என் பலன் தருவேனன்றி. நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே. விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே. ஒரு முறையா கூட நிழல் போல என்
ஏசையா ஐயா ஏசையா we worship you, Lord. Praise you, hallelujah. ஆண்டவரே, நீ ஒருவரே போதும். தந்தை போல ஆட்சி தோள் மீது சுமந்திடும் ஏசையா. தாய் போல பாசம், தந்தை போல நேசம், ஒரு தோழன் போல இருந்து கொண்ட ஏசையா. தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் ஏசையா. தாய் போல பாசம், ஒரு தந்தை போல நேசம், ஒரு தோழன் போல புரிந்து கொண்ட ஏசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லை. உம்மை போல அரவணைக்கும் யாரும் இல்லை. உம்மை போல புரிந்து கொள்வதை யாரும் இல்லை. என்னை உம்மை போல அரவணைப்பது யாரும் இல்லை. எப்போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, எப்போதும் என் வாழ்விலே, எப்போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, எப்போதும் என் வாழ்விலே, எப்போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, எப்போதும் என் வாழ்விலே. ஆண்டவரே, நீ ஒருவரே போதும் ஐயா. परमेश्वर आप ही काफी है प्रभु। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லா கவலைகளையும் அறிகிறவரே ஸ்தோத்திரம். हमारे सारे दर्दों को समझने वाले ஹalleluya. हालेलुया। எங்களை அரவணைக்கிறவர். हमें आपके पास ஆய் लेके போல ஆண்டவரை சுமந்து செல்கிறவர். एक पिता समान हमें लेके चलने वाले। நன்றி 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 அப்பா. धन्यवाद प्रभु, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. आपको स्तुति करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर हमें आशीष करने Praise the Lord. हालेलुया। தேவ சமூகத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். परमेश्वर की आत्मा में समर्पण எழுந்து நின்று ஹalleluya. என்னுடைய வார்த்தையை நாம் படிக்க போகிறோம். खड़े होते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ें। 16வது சங்கீதத்தை ஹalleluya. பிள்ளைகள் உங்களுக்காக வாசிப்பாங்க. தமிழில், மலையாளத்தில், இங்கிலீஷில், ஹிந்தியில், எந்த மொழியில் இருந்தாலும் இந்த வேதத்தை திறந்து 16வது சங்கீதம் நாம் படிப்போம். परमेश्वर के वचन से वचन संहिता के 16वां वचन संहिता को पढ़ेंगे। आपके हाथ में कोई भी भाषा के वचन हो, बोलिए और उसको पढ़िए। हालेलुया। Glory to Jesus. वचन संहिता 16। 16வது வசன சங்கீதத்தை நாம் படிப்போம். हालेलुया। இப்பொழுது பிள்ளைகள் உங்களுக்காக இங்கிலீஷில் படிப்பாங்க. बच्चे आपके लिए इंग्लिश में पढ़ के सुनाएंगे। Psalm 16. Preserve me, O God, for in you I put my trust. O my soul, you have said to the Lord, you are my Lord. My goodness is nothing apart from you. As for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. Their sorrows shall be multiplied who hasten after another God. Their drink offerings of blood I will not offer, nor take up their names on my lips. O Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my Lord. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. I will bless the Lord, who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption.
You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. ஆமென். ஹalleluya. ஆண்டவருடைய நல்ல வார்த்தைகளுக்காக கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போமா. परमेश्वर के दिए हुए अच्छे वचन के लिए हम हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. 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 தேவன் எவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर कितना अच्छा है और भला है. பிரைஸ் தி லார்ட். அவருடைய கிருபைகளுக்காக ஹalleluya தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். उनकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया. கடந்த ஒரு வாரம் முழுவதும் தேவன் நம்மை அதிசயகரமாக அற்புதகரமாக வழிநடத்தினார். पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर ने बड़े चमत्कार तरीके से हमें चलाया. அந்த வல்லமையை நாம் புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிறோம். उनके महिमा को समझते हुए हमें हर दिन चलना. ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளையின் கரங்களை பிடித்து நடத்துவது போல தேவன் நம்மை நடத்துகிறார். एक पिता अपने बच्चों को हाथ धर के कैसे चलाता है वैसे हमारा पिता அதை நாம் चलाता है. உணர வேண்டும். उसको हमें समझना. அதுதான் மெயினான விஷயம். वो सबसे बड़ी बात ये है. ஹalleluya. हालेलुया. தேவன் நம்முடைய கரங்களை பிடித்திருக்கிறார் என்ற அந்த உணர்வு உங்களுக்கு உண்டாகும். परमेश्वर मेरा हाथ को पकड़ा है करके एक समझ आपके अंदर होना चाहिए. ஹalleluya. அது நீங்க வந்து physically you have to feel it. वो आप शारीरिक तरीके से आपको समझना है. அப்பதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் அதிகரிக்கும். तभी हमारे जीवन के अंदर हमारी विश्वास நாம் बढ़ेगा. போகக்கூடிய ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்முடைய பிதாவாகி தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிற நம்ம அப்பா நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்ம டாடி நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த 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 பிசிக்கல் அந்த ஃபீலிங்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும். जहाँ कहीं आप जाते हैं आपके साथ आपका पिता परमेश्वर हमारा डैडी हमारे साथ है करके एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए. அப்படி இருந்தா நம்ம எந்த காரியத்தை பத்தி எந்த விஷயத்தை பத்தி பயப்படவே மாட்டோம். अगर ऐसा होगा तो हमारे अंदर कोई भी परेशानी कोई अविश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा. ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்துக்கிறார். क्योंकि हर बातों को परमेश्वर देखते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அவருக்குள் சந்தோஷமாக நான் போறோம். उनके साथ हमें खुशी के साथ चलना. அல்லது ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறோம் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம். परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें खुशी அவர் होगी. இல்லை என்ற உணர்வு நம்மளுக்கு வருகிற பொழுது நாம் சஞ்சலப்பட ஆரம்பிக்கிறோம், பயப்பட ஆரம்பிக்கிறோம், கதற ஆரம்பிக்கிறோம், அழுக ஆரம்பிக்கிறோம். हमारे दिल के अंदर तब दुख और परेशानी संकट आता है जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है करके जब हम सोचते हैं. தாவீது சொல்லுகிறான் நான் என் தேவனை என்னுடைய வலது பாரிசத்தில் வைத்திருக்கிறேன். क्योंकि दाऊद कहता है अपने वचन में कि परमेश्वर को मैं अपने दाएं हाथ रखा हूं. அதனால நான் பயப்பட மாட்டேன். इसलिए मैं डरूंगा नहीं. ஹalleluya. हालेलुया. இன்னொரு இடத்துல கூட சொல்றான் அவர் என்னுடைய முன்னதாக நடக்கிறார். एक जगह और कहता है कि वो मेरे आगे चलते हैं. அதான் நம்ம அந்த பழைய ஏற்பாடு காலங்களில் வந்து அந்த மிடில் ஈஸ்ட் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இடையர்கள் முன்னால போவாங்க. क्योंकि वो पुराने नियम में हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट एरिया में जो है अपने अगुवा जो है आगे चलता है. மெயினான இடையம் பெரிய இடையம். जो सबसे बड़ा अगुवा जो है वो आगे चलता அவர் है. வழிகளை எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி போவார். वो अपने रास्ताओं को साफ करके आगे चलते हैं. அந்த மந்தைகள் எல்லாம் அவருக்கு பின்னால போகும். அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். उनके भेड़ जो है उनके पीछे पीछे चलते हैं. பின்னாலே சின்ன சின்ன இடையர்கள் இருப்பாங்க. இந்த இடையனுடைய அசிஸ்டன்ஸா சில இடையர்கள் கடைசி அந்த மந்தையின் கடைசியில் இருப்பாங்க. लेकिन कुछ उनके जो चेले लोग कुछ अगुवा जो छोटे छोटे अगुवा लोग जो है वो सारे भेड़ के पीछे भी चलते हैं. அந்த லீடர் ஆஃப் ஷெப்பர்ட்னு சொல்லக்கூடியவர் அந்த வழி நடத்தக்கூடிய மேய்ப்பர் மெயினான மேய்ப்பர். लेकिन मुख्य अगुवा जो है आगे चलते हैं हमेशा. அவரு முன்னால போவார். वो सबसे आगे चलते हैं. ஆடுகளுக்கு வந்து எந்த விதத்திலையும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. तो उस भेड़ को डरने की कोई जरूरत नहीं. அதனால தான் யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கிறார். इसलिए यूहन्ना समाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मेरा भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं. எவ்வளவு தூரத்துல இடையன் இருந்தாலும் மேய்ப்பர் இருந்தாலும் அவர் அங்கிருந்து சத்தம் கொடுத்தா போதும் எல்லா ஆடுகளுக்கும் அவருடைய சத்தம் they will understand his sound. क्योंकि जितने अगुवा जितने भी दूर हो भेड़ उनसे जितना भी दूर हो लेकिन वो आवाज अगुवा कोई आवाज देगा तो वो भेड़ समझते हैं. எவ்வளவு பள்ளத்தாக்குல அந்த ஆடு இருந்தாலும் மேய்ப்பன் அந்த மலை மேலே ஏறி ஒரு சத்தத்தை கொடுத்தாரு அந்த இடத்துக்கு அந்த ஆடு ஓடிடும். जितना भी तराई में हो भेड़ जो खड़े हो फिर भी अगर अगुवा कोई आवाज देगा तो वो सुनते हैं. அதுல அந்த அந்த சத்தம் கொடுக்கறதுலயும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. उस आवाज के अंदर भी बहुत फर्क है. விதவிதமான சத்தங்களை அந்த மேய்ப்பன் கொடுக்கும். अलग अलग तरीके की आवाज अगुवा जो है निकालते हैं. அந்த ஒவ்வொரு சத்தத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. हर एक आवाज में एक मतलब है. ஒவ்வொரு அர்த்தத்துக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு. उस मतलब के अंदर भी एक आशीष है. நல்ல மந்தை இருந்தால் அதுக்கு ஒரு சத்தத்தை கொடுப்பார். अगर एक अच्छा चरवाहे के एक अच्छा जगह हो तो वहाँ के लिए एक आवाज होगा. புல்வெளிகள் நல்ல பச்சையான புல்வெளிகள் நல்ல ஒரு மந்தை மேய்ப்பதற்கு சாப்பிடுவதற்கு ஏற்பதான ஒரு மந்தை இருந்தால் ஒரு சத்தம் வித்தியாசமான ஒரு சத்தம். अगर एक खाना पीना जहाँ पे अच्छा हो हरे हरे पेड़ पौधे हो वहाँ पे अगर ऐसा जगह देखेगा तो एक आवाज देगा. தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய இடமா இருந்தால் இன்னொரு சத்தம்.
अगर एक अच्छे नीर के जगह में एक नदी अगर नजर आए तो वहाँ पे एक अलग आवाज பயங்கரமான ஒரு சிங்கம் வருது, ஒரு ஒரு புலி வருது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான சத்தம். अगर एक डरावनी की कोई बात, कोई शेर या कोई चीता उनके सामने आ रहा तो उसके लिए अलग आवाज. இவைகளை எல்லாம் கேட்கிறப்ப அந்த ஆடுகள் அதை புரிந்து கொள்வார். लेकिन ये हर एक आवाज को वो पेड़ जो है समझते हैं. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதை போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை புரிந்து கொண்டு நடக்கக்கூடிய மந்தைகளாக ஆடுகளாக நாம் வாழ வேண்டும். ऐसे ही हम भी जो है अपने अगुवा की, अपने चरवाहा की जो आवाज को समझते हुए आगे बढ़ने वाला एक भेड़ बन जाए. அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டும். उस समय जो हमारे जीवन के अंदर कोई डरने की बात Rest in God. ஆண்டவருக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள சமாதானம் இருக்கிறது, ஒரு மனமகிழ்ச்சி இருக்கிறது. क्योंकि यीशु मसीह में हमारे जीवन के अंदर एक खुशी है, एक शांति है. Rest in Jesus. हाँ, एक शांति है परमेश्वर के जीवन. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு விஸ்ராமம் இருக்கிறது, ஒரு சாந்தி இருக்கிறது. क्योंकि यीशु मसीह के अंदर हमें एक रेस्ट है, एक शांति है. हालेलुया. हमें அப்படி அவருக்குள் பாதுகாப்பாக, அமைதியாக, சந்தோஷமாக நடக்க வேண்டும் என்பது தேவன் நம்மை பற்றி ஆசைப்படுகிறார். परमेश्वर हमसे यही इच्छा रखता है कि हम यीशु मसीह में शांति से और एक भलाई की जीवन बिताएं. हालेलुया. இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். முதல்ல अभी सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे. உங்களுக்கு தெரியும், अनेक இடங்களில் உலகம் முழுவதும் இந்த மகாமாரி கோவிட்-19 என்றதான அந்த வைரஸ் அதிவேகமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது. आप सबको पता है ये पूरे दुनिया भर में ये जो बीमारी जो है फैलते जा रहा है. अनेक ஆட்கள் உயிர் இழந்தார்கள். बहुत लोग अपने जीवन खो दिया है. अनेகர் விடுதலை பெறுகிறார்கள். लेकिन बहुत लोग अपने जीवन में वापस भी आया है, छुटकारा पाया है. ஆனால் இன்னும் நிறைய இடங்களில், பட்டணங்களில் எல்லாம் இந்த மாதிரி இடங்களில் ஆள் நெருக்கமாக இருக்கிற இடங்களில் அது சீக்கிரமாக பரவுகிறது. लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे लोग ज्यादा है, वहाँ पे फैलते जा रहे हैं. உலக தலைவர்களும் விஞ்ஞானிகளும் வியந்து இருக்கிறார்கள், என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல். पूरे दुनिया के राजा लोग, अधिकारी लोग जो है परेशान हो रहे हैं, क्या करूं करके. ஆனால் தேவ பிள்ளைகளுக்கு பெரிய விசுவாசம். लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए एक विश्वास के एक शांति का बात है. கிறிஸ்து இயேசு என்ற கன்மலைக்குள் அவர்கள் மறைந்திருக்கிறபடியினால वो यीशु मसीह उस महान पहाड़ के पीछे हम छुपा हुआ है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம், விசுவாசமாக இருக்கிறோம். தேவன் நம்மை நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். हम ऐसे विश्वास के अंदर हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें बचाएगा, छुपाएगा, अपने पंखों तले में रखेगा करके एक विश्वास. ஆனாலும் தேவ பிள்ளையை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு கடமை உண்டு. लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए एक काम है. எஸ்தர்ட்ட மொர்தெகாய் அதை சொல்றாரு. एस्तर मोर्देखाई से कह रहे நீ हैं, பெரிய ராஜஸ்தானத்துல இருக்கிறமா, ராஜ்ஞியா இருக்கிற, मोर्देखाई एस्तर से कह रहे हैं कि तुम बड़ी रानी बन गई है अभी. ஆனா நீ இருக்கிற இடத்துல நீ தப்பிச்சுட்ட நினைக்க கூடாது. तुम ऐसे मत सोच रहे कि जहाँ तू है वो तुम वहाँ से बच जाएगा. ஆண்டவரால பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். நீ இந்த நேரத்துல செய்யலைன்னா ஆண்டவர் உனக்கு வேற காரியத்தை செய்வார். अगर तुम अभी जो करने का काम जो अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर तो करेगा हमारे लिए. அதே போல நாம் பிழைத்துக் கொண்டோம் என்று நினைத்து சந்தோஷப்பட்டு இருப்பதற்காக அல்ல, इसीलिए कि हम परमेश्वर में इसलिए हम बच जाएंगे करके उस खुशी में रहना नहीं है. ஆனால் அநேக மக்கள் இதனால பாதிக்கப்படுகிறார். लेकिन उसके बहुत लोग जो उससे बाधित है, அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக. उनके लिए प्रार्थना करना हमारा काम है. சிறிது நேரம் நம்ம தொடர்ந்து ஜெபிக்க போகிறோம். कुछ देर हम उनके लिए प्रार्थना करें. உலகம் முழுவதும் நிறைய இடங்களில் அநேக மக்கள் 3, 7, 21, 40, 50 நாட்களாக, தமிழ்நாட்டில் 50 நாட்கள் உபவாச ஜெபங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. बहुत जगह में जो परमेश्वर के लोग जो है 21 दिन और 40 दिन 50 दिन करके जो उपवास और प्रार्थना में लगे हुए हैं. ஹல்லேலூயா. நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். हम उनके लिए प्रार्थना करें. அவர்களோடு சேர்ந்து ஜெபிப்போம். उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें. முடிந்த மட்டும் உபவாசத்தில் இருந்து ஜெபிப்போம். अगर आपसे हो सकता है तो उपवास करके प्रार्थना அப்படி करें. முடியாதவர்கள் ஒருவேளையாவது அந்த உபவாசம் இருக்கிறவர்களை தேவன் பலப்படுத்தும்படியாக அவர்கள் வைத்து ஜெபிக்கக்கூடிய காரியங்கள் மேல் தேவன் காரியத்தை செய்யும்படியாக நாம் ஜெபிப்போம். अगर पूरी तरह आप उपवास में नहीं बढ़ सकते तो कम से कम एक समय अपने खाना को छोड़ के उपवास करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको ताकत और सामर्थ देने के लिए प्रार्थना करने की. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய விவசாயிகளை நினைத்து நாம் ஜெபிப்போம். हम अपने किसानों को याद करके प्रार्थना करेंगे. ஹல்லேலூயா. உலக தலைவர்களை நினைத்து ஜெபிப்போம். और दुनिया के राजा लोग, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे. எல்லா பெரிய டினாமினேஷன்களை நினைத்து ஜெபிப்போம்.
सारे कलीसियाओं को, सारे धर्मों को याद करते हुए प्रार्थना करें। எல்லா கத்தோலிக்கராக இருக்கட்டும், மற்ற ப்ரொட்டஸ்டண்டாக இருக்கட்டும், பெந்தகோஸ்டாக இருக்கட்டும், எல்லா டினாமினேஷனையும் நினைத்து சொல்லுங்கள். हर एक डिनोमिनेशन को, हर एक कलीसियाओं को याद करके प्रार्थना करें। ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய ஜனம் அல்லேலூயா எழும்பட்டும், உணரட்டும், அல்லேலூயா விழித்திருக்கட்டும். परमेश्वर का लोग जागते रहे और विश्वास में रहे और प्रार्थना करते रहे। சபைகள் ஜெபிக்கக்கூடிய சபைகளாக மாறட்டும். कलीसिया सारे जो प्रार्थना करने का कलीसिया बनने पाए। பெரிய வித்தியாசம் இந்த நாட்களில் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். अभी एक बहुत बड़ा बदलाव परमेश्वर हमसे इच्छा रखते हैं। தேவ ஜனம் அதற்காக தயாராகும்போது परमेश्वर के लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ஹல்லேலூயா. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर बड़े चमत्कार के काम கண்களை மூடுவோம், நாம் ஜெபிக்கிறோம். अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। கரங்களை இணைத்துக் கொண்டு हाथों को जोड़ते हुए ஒரு மனதோடு एक मन के साथ நாம் ஜெபிக்கிறோம். हम प्रार्थना करें। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते हैं பூமியில நீங்கள் 2 பேர் என்னுடைய நாமத்தில ஒரு மனதோடு எதை கேட்டாலும் நான் அதை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொன்னார். क्योंकि परमेश्वर का वायदा हमारे ऊपर है कि दो लोग पृथ्वी में एक मन होकर प्रार्थना में कुछ भी मांगे वो तुम्हें दूंगा। நாங்கள் ஜெபிக்கிற நேரத்துல நீங்களும் எங்களோடு சேர்ந்து கரங்களை இணைத்து இருதயங்களை இணைத்து ஆவிக்குள் ஒன்றாகி ஸ்தோத்திரம். जब हम यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ अपने हाथों को जोड़ते हुए अपने मन को एक करके और अपने विश्वास में एक विश्वास में होते हुए हम परमेश्वर से मांगेंगे। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारे स्वर्गीय पिता, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। இந்த ஆண்டவரே, நல்ல வேளையிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நாளிலே ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்க, உம்மை ஆராதிக்க, உம்முடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்க எங்களுக்கு நல்ல ஒரு தருணத்தை தந்தீரே, அதற்காக கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஐயா. परमेश्वर, आज के दिन ये जो पवित्र दिन है प्रभु, इस दिन जो आपको स्तुति और आराधना करने के लिए हमारे जीवन के अंदर आपने एक मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ஆண்டவரே, இப்பொழுதும் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து உலகம் முழுவதும் ஆண்டவரே இந்த நடந்து கொண்டிருக்கிற பெரிய அந்த கோவிட்-19 என்ற அந்த பெரிய ஆண்டவரே அந்த தொழு நோய்க்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर, आपके संग में हम लगातार उस महामारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो पूरे दुनिया भर में फैल रहा है। இந்த தொற்று வியாதி ஆண்டவரே நிறைய இடங்களில் நிறைய ஆட்களை பலவீனப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். परमेश्वर, ये महामारी जो है बहुत लोगों को कमजोर कर रहा है। அநேக மக்கள் இந்த மரணத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தை விட்டு போயிருக்காங்க. बहुत लोग जो है परमेश्वर इस बीमारी के बाधित होने से इस पृथ्वी छोड़ दिया है। நேர் பலவீனமா இருக்கிறார்கள். நோய்கள் அளவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். बहुत लोग कमजोर हो रहे हैं प्रभु, इस महामारी से पीड़ित है। அவர்களை நினைக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். उनको याद करते हुए हम प्रार्थना அவருடைய करें। பிள்ளைகளை, குடும்பங்களை, ஆண்டவருடைய தாயாரை, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவர்களையும் நினைத்து ஆண்டவருடைய மகா பெரிதான கிருபை அவர்கள் மேலே கொண்டு வரும்படியாக ஊற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर, उनके परिवारों को, उनके माता पिताओं को, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में समर्पण करके आपकी कृपा उनके ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। நல்ல பலத்தை, சுகத்தை, ஆரோக்கியத்தை அவர்கள் கட்டளையிடுவார். परमेश्वर, एक अच्छा सुख और खुशी और तंदुरुस्ती उनके ऊपर डालिए। வைரஸ் எதிர்க்கும்படியான இம்யூனிட்டி அவருடைய வாழ்க்கையில உடலில் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். परमेश्वर, इस वायरस को वायरस से अलग होने के लिए प्रभु उनको छुटकारा मिलने के लिए एक अच्छा इम्यूनिटी उनके अंदर होने पाए। பலத்தை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். आपके सामर्थ्य होने के लिए प्रार्थना करें। நல்ல சுகம் அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும். अच्छे खुशी और तंदुरुस्ती होने पाए। முழுவதுமாக குணமடையட்டும். पूरी तरह चंगाई पाने पाए। ஆண்டவரே, அவர்களை பார்க்கக்கூடிய செவிலியர்களுக்காக, நர்சஸ்களுக்காக, டாக்டர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर, उनको देखभाल करने वाले सारे डॉक्टर लोगों के लिए, नर्सों के लिए, பாராமெடிக்கல் पुलिस लोगों के लिए ஸ்டாஃப்களுக்காக प्रार्थना நாங்கள் करें। ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, पैरामेडिकल्स के लोगों के लिए प्रार्थना ஆண்டவரே, எங்களை அதற்காக உதவி செய்யக்கூடிய காவல்துறைகளை, போலீஸ் அதிகாரிகளை, ஆண்டவரே, சேனைகளை மற்றும் ஆண்டவரே அந்த மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவரே அந்த மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा करने वाले हर एक लोगों को, पुलिस लोगों को, सेना के लोगों को, परमेश्वर के जो मीडिया के लोगों को, हर किसी को आपके हाथ में देते हैं। பாராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப்கள் எல்லாம் உடைய கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம். पैरामेडिकल्स के लोगों को भी आपके हाथ में देते हैं। இரத்த கோட்டைகளை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள். उनके लहू के पीछे को छुपाइए प्रभु। ஆண்டவரே, வேலை பார்க்கிற பொழுது இந்த பேஷண்ட்ஸோட ஆண்டவரே சம்பந்தம் இருக்கிறது, பேசுகிறது, அவர்கள் சேவை செய்கிறார்கள். அந்த ஆண்டவரே அந்த தொற்று வியாதி அவர்களை தொடாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக परमेश्वर, जब वो लोग उनको सेवा करते हैं प्रभु, उनका देखभाल करते हैं, तो कोई बीमारी उनके ऊपर फैलने ना पाए। ஹல்லேலூயா. முழு ஆண்டவரே பலத்தோடு சுகத்தோடு அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக पूरे तंदुरुस्ती के साथ उनकी सेवा करने का पाए। அவர்கள் வீட்டிலே பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, வீட்டில் ஆண்டவரே வயதான தாய் தகப்பன் இருக்கிறார்கள். उनके घर में प्रभु बच्चे हैं, उनके माता पिता जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, அவர்கள் பலவீனாகாதபடி
தேவரே நீ அவரை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக परमेश्वर इस महामारी से वो लोग कमजोर ना होने पाए, पीड़ित ना होने पाए। ஆண்டவரே உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்காக, தேசங்களுக்காக, அதிகாரிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर पूरे दुनिया भर के राजा लोगों के लिए, अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। அவர்களுக்கு நல்ல ஞானத்தையும் அறிவையும் ஆண்டவரே கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रार्थना करते हैं। சமாதானத்தோடு இந்த உலகத்தை ஆளும்படியான கிருபை அவர்கள் மேல் உச்சப்படுவதாக एक शांति के साथ इस देश को राज करने के लिए आपकी कृपा उनके ऊपर होने पाए। உடைய ராஜ்யத்தினுடைய அந்த அபிவிருத்திக்காக அவர்கள் செயல்படட்டும். परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो उपयोग होने पाए। ஹalleluya. அவர் இதயங்களில் நீர் பேசுவாங்க. उनके दिल में आप बात करिए प्रभु। அவர்கள் ஆண்டவரே அதிகாரிகள் ஆண்டவரே சுவிசேஷத்துக்கு வழி திறக்கும்படியாக ஒவ்வொரு பெரிய அதிகாரிகளுடைய இதயத்தில் நீ பேசும்படியாக परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके उस सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए, रास्ता खोलने के लिए उनके दिल के अंदर आप बात करिए। உம்மால் கூடாத காரியம் எதுவுமே இல்லை அப்பா. आपसे असंभव कुछ भी नहीं है। ஹalleluya. தானியேலை உயர்த்தியவர், யோசேப்பை உயர்த்தினவர் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறபடியால் என்று நன்றி சொல்லுகிறேன். परमेश्वर दानियल को उठाने वाला परमेश्वर, यूसुफ को ऊंचा करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। ஹalleluya. உம்முடைய நாமத்தை அவருடைய நாட்களை உயர்த்தினீரே தேசத்தில், அப்படியே இந்த நாட்களிலும் எங்கள் தேசத்தில் உம்முடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. परमेश्वर जैसे उनका नामों को उस देश के अंदर आपने ऊंचा किया प्रभु, वैसे भी आपका नाम इस देश के अंदर ऊंचा करने के लिए कार्य करिए। ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. என்னுடைய விஞ்ஞானிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நல்ல அறிவை தாரும். சீக்கிரமாக ஆண்டவரே இந்த வைரஸுக்கு ஒரு நல்ல வேக்சின் கண்டுபிடிக்கும்படியாக, ஆன்டிடாட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும்படியாக அவர்களை கிருபை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हम अपने वैज्ञानिक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो लोग इस महामारी के लिए एक दवा ढूंढने पाए। வேக்சினாக எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்கட்டும் சீக்கிரம். वो एक वैक्सीन तरीके से हर किसी को मिलने पाए। ஆண்டவரே இந்த பாதையிலிருந்து நாங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக ஒரு கருணை எங்கள் மேலே ஊற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस महामारी से बचने के लिए एक आपकी कृपा हमारे ऊपर होने पाए। அல்ல எங்கள் விவசாயிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். हम अपने किसानों के लिए धन्यवाद அவருடைய करते हैं। உழைப்புக்கேற்ற நல்ல ஊதியம் கிடைக்கட்டும். परमेश्वर उनके जैसे वो काम करते हैं प्रभु, उसके अनुसार उनको मेहनत के हिसाब से उनको उसका फल मिलने पाए। ஆண்டவரே தானியங்களும் பழங்களும் ஆண்டவரே காய்கறிகளும் எல்லாம் அதில் தாராளமாக விளையட்டும். परमेश्वर हर एक धान, सब्जी और फल जो है बहुत आयत से होने पाए। எதுவும் குறைபடக்கூடாது. कोई भी किसी चीज की कमी घटी ना ஆண்டவரே हो। ஹalleluya. மில்க் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக வளரட்டும். परमेश्वर जो दूध की जो आइटम्स जो है प्रभु, वो भी बहुत आयत से होने पाए। ஹalleluya. எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது. कोई भी कमी घटी ना होने அநேக पाए। சின்ன பிள்ளைகள் ஆண்டவரே பால் குடிக்க வளர்கிறார்கள். बहुत छोटे बच्चे प्रभु दूध पी के बढ़ रहे हैं। எந்த விதமான பஞ்சமும் ஆண்டவரே ஃபெமைனும் இந்த தேசத்தில் உண்டாகாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर कोई भी अकाल इस देश के अंदर ना आने पाए। ஆண்டவரே எந்த விதமான அந்த மீடியேட்டர்ஸும் ஆண்டவரே அந்த விவசாயிகளுடைய ஆண்டவரே ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவரை குறைத்து விடாதபடி, அவைகளை தடை செய்யாதபடி அவர்கள் மேலே கிரியை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर कोई भी बिचवाई करने वाले लोग जो है प्रभु, जो किसानों के जो सामान लेने वाले कोई भी व्यक्ति जो है, उनके आशीषों को कम ना करने पाए। ஹalleluya. Hallelujah. எல்லோரையும் ஆசீர்வதி. हर किसी को आशीष करें। அநேக நோய் நொடிகளால் ஆண்டவரை வேதனைப்படக்கூடியவர்கள், ஆக்சிடென்ட்களால் ஆண்டவரை பெட்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார். ஒவ்வொருவர்களையும் நாங்கள் நினைத்து ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हर एक लोगों को जो एक्सीडेंट से पीड़ित है प्रभु, बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, हर किसी को आपके हाथ में देते हैं। அவர்களை பலப்படுத்துகிறார்கள். ஒரு சுகத்தையும் குணத்தையும் ஆண்டவரே சுகமாக்கும் வல்லமையும் அவர்கள் ஊற்றுவீர்கள். परमेश्वर आपके उस सामर्थ्य से प्रभु उनको पूरी तंदुरुस्ती और सुख शांति दीजिए। ஆண்டவர் வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर नौजवान लोगों के लिए प्रार्थना। வேலை இல்லாதபடி அநேகர் ஆண்டவரை சங்கடப்படுகிறார்கள். बहुत नौजवान लोग जो आजकल काम नहीं है प्रभु, इसलिए वो दुखित है। அவர்களுக்காக வேலை பாதைகள் திறக்கப்பட, परमेश्वर उनके लिए काम और दरवाजा खुलने पाए, ஃபேக்டரிகள் திறக்கப்படட்டும், फैक्ट्रियों खोलने पाए, ஆபீஸ்கள் திறக்கப்படட்டும், ऑफिस खोलने पाए प्रभु, எல்லோரும் வேலை கிடைக்கட்டும். हर किसी को काम मिलने पाए। திருமணமாகாத பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर जो है अविवाहित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நல்ல வாழ்க்கை துணைகள் கிடைக்கட்டும். परमेश्वर उनके जीवन के अंदर एक अच्छा साथी मिलने पाए। திருமணமானவர்கள் பிள்ளை இல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். जो शादी हो गया लेकिन बच्चे नहीं है करके ऐसे बहुत लोग हैं। பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்று நாங்கள் வார்த்தையில படிக்கிறோம். परमेश्वर आपके वचन में लिखा है बच्चे परमेश्वर का आशीष है। அவர்கள் மேல் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை ஊற்றுவீராக. उनके ऊपर आपकी आशीष होने पाए। எல்லோரையும் ஆசீர்வதி. हर किसी को आशीष करें। இன்னும் अनेக மக்களுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டோம். अभी बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। எப்பொழுதும் ஆண்டவரே உலகம் முழுவதும் ஆண்டவரே ஸ்பெஷலாக ஆண்டவரே ஆண்டவர் தமிழ்நாட்டில் ஆண்டவரே 50 நாட்களாக ஜெபிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சபைகளுக்காகவும் நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर अभी हम खासकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो तमिलनाडु
तमिलनाडु में 50 दिन उपवास में बैठते हुए आपके लिए आपके चरणों में प्रार्थना விசேஷ करें। விதமாக அவர்களை ஆசீர்வதியும். खासकर उनको आशीष करें, வல்லமை கட்டளையிடுவார்கள். आपकी महिमा के இந்த 50 நாட்கள் உபவாசம் முடிவதற்குள்ளாகவே தேவனுடைய பெரிய அற்புதத்தை நாங்கள் காணச் செய்யும்படியாக परमेश्वर इस 50 दिन के उस उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले ही आपके उस महान सामर्थ के महान आशीष देखने पाए, அற்புதங்களை செய்கிறார். चमत्कार करिए மீண்டும் ஜெபிக்க எங்களுக்கு கிருபையை தாரும். और प्रार्थना करने के लिए हमारे பரிசுத்த ஆவியானவரால் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணுங்க. आपके पवित्र आत्मा से मैं अभिषेक करें। இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की है। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। தொடர்ந்தும் நாங்கள் உங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ஹalleluya. அந்த ஜெபங்களை உங்களை நினைக்கிறோம். उस प्रार्थना में हम सब आपको सबको याद தனிப்பட்ட करते हैं। ஏதாவது ஜெப வேண்டுகோள்கள் இருந்தால் अगर आपके जीवन के अंदर कोई प्रार्थना के विषय है तो எங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இந்த ஸ்க்ரோலிங் வந்து கொண்டிருக்கிறது. हमारे मोबाइल नंबर आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा। அதில் நீங்கள் பார்த்து நம்பர்களை எடுத்து எங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ண முடியும். उस नंबर में आप अगर बात करेंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। நாங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஜெபிப்போம். हम आपके लिए निश्चय प्रार्थना करेंगे। தேவன் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார். परमेश्वर बड़े चमत्कार। நீதிமான்களுடைய ஜெபம் கேட்கப்படுகிறது என்று வசனம் சொல்லப்படும். परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। நீங்களும் நானும் நீதிமான்களாக மாறும்படியாக தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். आप और मैं जो है परमेश्वर की धर्मी बनने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा। அவருடைய அந்த பெரிதான பலியினாலே நாம் நீதிமான்களாக மாறிவிட்டோம். उस यीशु मसीह का महान बलि के द्वारा हम धर्मी बन गए। அந்த விசுவாசத்தோடு நாம் ஜெபிக்கிறோம். उस विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना தேவன் है। நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கிறார். परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुने। ஏற்ற வேளையில் அற்புதங்களை उस செய்வார். समय पर हमें चमत्कार करें। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के नाम की महिमा हो। எப்பொழுதும் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையில் ஒரு சில காரியங்களை தியானிக்க போகிறோம். अभी हम परमेश्वर के वचन से कुछ भाग को पढ़ेंगे। நாம் படித்ததான சங்கீதம் 16ல நிறைய காரியங்கள் தாவீது சொல்லுகிறார். अभी जहाँ हमने जो भजन संगीता पढ़ा है वहाँ पे दाऊद ने बहुत सारी बातें लिखा है। இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னது போல அந்த மேய்ப்பனும் ஆடுகளும் அந்த மந்தையும் ஆன சில காரியங்களை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி உங்களுடைய விசுவாசம் அதிகரிக்கும்படியாக தேவாவியானவர் சில காரியங்களை உங்களுக்கு பேசுகிறார். लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया है कि अगुवा और भेड़ जैसे मैंने बताया था उसके बारे में कुछ बातें बताने के लिए मैं चाहता हूँ। இந்த சங்கீதத்தை எழுதின அதே தாவீது தான் 23ஆம் சங்கீதத்தையும் எழுதியிருக்கிறார். हाँ, इस भजन संगीता 16 लिखने वाला दाऊद ही है जो 23वां भजन संगीता भी लिखा। அவர் ஒரு இடையனாய் இருந்தபடியினாலே वो एक चरवाहा था। இடையனாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடையன் எப்படி தன்னுடைய மந்தைகளை பராமரிக்கிறார் என்ற அனுபவம் அவருக்கு இருக்கு. वो एक चरवाहा था कि एक चरवाहा कैसे अपने भेड़ को चलाता है करके वो एक विश्वास उनके अंदर। அதை வைத்து தான் 23ஆம் சங்கீதத்தை அவர் எழுதினார். इसी को रखते हुए उन्होंने 23वां भजन संगीता भी लिखा। அவைகளிலிருந்தெல்லாம் எடுத்து தான் இயேசுவானவர் தன்னுடைய போதனைகளிலே மேய்ப்பனையும் மந்தைகளையும் பற்றி சொல்கிறார். इन दोनों भजन संगीताओं से निकालते हुए यीशु मसीह ने एक चरवाहा और भेड़ के बारे में बताते हैं। யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் நாம் படிப்போமானால் यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। அதனுடைய 10வது அதிகாரத்துக்கு வருவோம். उसका 10वां अध्याय में आएंगे। அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தன்னுடைய மந்தையை பற்றியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல இடையனை பற்றியும் சொல்லுகிறார். वहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में परमेश्वर अपने एक चरवाहा और अपने भेड़ के बारे में बताते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுல மெயினான ஒரு காரியத்தை முதல்ல ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்துகிறார். वहाँ पे एक मुख्य बात वो पहले ध्यान दिलाता है। 10வது அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனம் 10 का 10 में लिखा है। சொல்லுகிறார் वहाँ पे लिखा है நல்ல மேய்ப்பனா இருக்கக்கூடிய நான் எதற்காக வந்தேன் என்றால் एक अच्छा चरवाहा मैं किस लिए आया हूँ அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும்படியாகவும் उनको जीवन देने के लिए அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணமாகும்படியாகவும் நான் வந்தேன் என்று और சொல்லுகிறார். वो जीवन जो है बहुत आयत से देने के लिए मैं आया हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு நல்ல இடையனை பொறுத்தவரைக்கும் அவனுடைய மந்தைகளுடைய பொறுப்பு முழுவதும் அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முழுவதும் அந்த இடையன் மேலே அந்த மேய்ப்பன் மேலே இருக்கு. एक चरवाहे को हम देखेंगे तो उनका भेड़ का पूरे जिम्मेदारी जो उनके ऊपर है। ஆனால் இயேசுவுக்கு முன்னாக வந்தவர்களை பற்றி இயேசு என்ன சொல்கிறார்? लेकिन यीशु मसीह से पहले आने वालों के बारे में यीशु मसीह क्या कहता 10:10 है? எழுதப்பட்டிருக்கு. 10 के 10 में आया है। என்ன சொல்கிறார்? वहाँ पे क्या அவர்கள் लिखा है? கொலை செய்வதற்கும் திருடுவதற்குமே திருடன் வருகிறார். क्योंकि वहाँ पे लिखा है वो चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया।
மேய்ப்பனை போல தோற்றமளித்து சிலர் வருகிறார்கள். एक चरवाहा के समान एक रूप बन के एक आता है वो. ஆனால் அவர்கள் மேய்ப்பர்கள் அல்ல. लेकिन वो चरवाहा नहीं है. அவர்கள் மேய்ப்பனை போல சத்தத்தை கொடுத்து ஒரு பெரிய டிராமா பண்ணி ஆடுகளை தன்னிடமாக இழுத்துக்கொண்டு அவர்களை என்ன பண்ணுகிறார்கள்? கொண்டு விடுவார்கள். लेकिन वो लोग क्या करता है, एक चरवाहे के रूप धारण करके उनकी आवाज को निकालते हुए भेड़ को अपने पास बुला के उनको खत्म करते हैं. 11வது வசனத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நல்ல இடையன் என்ன செய்வான் என்றால், लेकिन 11वां आयत में क्या लिखा है, अच्छा चरवाहा क्या करेगा? தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய உயிரையே கொடுப்பார், ஜீவனவே கொடுப்பார். 11वां आयत में लिखा है, एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है. ஹalleluya. நான் அந்த நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं एक ऐसा एक अच्छा चरवाहा करके என்னுடைய ஆடுகளுக்காக मेरे भेड़ों के लिए என் ஜீவனை கொடுத்த मैं अपने जीवन को ஒரே நல்ல மேய்ப்பன் நான் ஒருவனே என்று சொல்லுகிறார். एक अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. 10வது அதிகாரத்தினுடைய அந்த 1லிருந்து நீங்கள் 10 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வசனங்களை படித்து பார்த்தால், अगर उस यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 के 1 से लेकर अगर 10 तक अगर पढ़ेंगे तो அந்த மந்தையை பராமரிக்கிறதும் அவைகளை முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட திருப்பி அந்த மந்தைக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்க்கிறதும் எல்லாம் ஒரு அருமையாக அவர் சொல்லுகிறார். वहाँ पे एक चरवाहे के बारे में और उनके पेड़ के बारे में उनको कैसे उनको देखभाल करता है और अपने घर में उनको वापस कैसे लेके आता है करके पूरी तरीके से लिखा है. 3வது அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், நான் ஒவ்வொரு ஆடுகளுடைய பெயரை சொல்லி அழைக்கிறேன் என்று சொல்றார். ये तीसरे आयत में वचन में लिखा है कि मैं हर एक पेड़ को नाम लेके पुकारता हूँ. தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கிறோம், இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நட்சத்திரங்களுடைய பெயர்களை அழைக்கிறவர் தேவன். क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि मतलब मैं हर एक तारों को नाम लेके पुकारता हूँ. ஹalleluya. हालेलुया. ஆபிரகாமிட்ட ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ ஆகாயத்தின் நட்சத்திரங்களை எண்ணிப்பார், ஒவ்வொன்றாக எண்ணு. क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा है कि तुम ये ताराओं को गिन के देखो. ஆனால் அபிரகாமால எண்ண முடியாது. लेकिन अब्राहम को गिन नहीं पाया. ஏனென்றால் அவ்வளவு கோடா கோடி நட்சத்திரம். क्योंकि बहुत करोड़ों करोड़ों को तारागण. ஆனால் தீர்க்கதரிசி ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், பாருங்க அந்த நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களுடைய பெயர்களை யெகோவாகிய தேவன் பெயரை சொல்லி நட்சத்திரங்களை அழைக்கிறார் என்று சொல்றார். लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक तारागण को नाम लेके पुकारता हूँ. ஓ ஹalleluya. எவ்வளவு பெரிதான தேவன் பாருங்க. हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर. அந்த அறிவையும் அந்த ஆற்றலையும் தான் தேவன் ஆதாமுக்கு கொடுத்தார். और उस ज्ञान और बुद्धि जो है परमेश्वर ने आदम को दिया था. நாம் அந்த முதல் பகுதியில படிக்கிறோம், हम उसके शुरुआत ஆதியாகமத்தின் புத்தகத்துல படிக்கிறோம், हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மிருகங்களையும் ஆதாமின் முன்னாக அவர் நடக்க செய்தார். जो दुनिया के अंदर जितने भी जीव जंतु थे परमेश्वर ने आदम के आगे उनको चलाया. ஆதம் அவைகளுக்கு பெயரிட்டான் என்று சொல்லப்படும். आदम उसको नाम दिया करके हम देखते हैं. ஆண்டவர் பெயரிடவில்லை. परमेश्वर ने नाम नहीं இந்த दिया. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பூச்சிகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் பறவைகளுக்கும் ஆதாம் தான் பெயரிட்டார். इस दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं, कितने भी जानवर हैं, कितने भी आसमान में उड़ने वाला पंछियां हैं, सबको आदम ने नाम दिया. வசனம் சொல்லுகிறது, ஆதாம் என்ன பெயர் போட்டாரோ அதே பேர் தான் அவைகளுக்கு இதுவரை. वचन में हम देखते हैं आदम ने जो नाम दिया है वही नाम उनको पड़ गया करके. ஹalleluya. எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மிருகங்கள் இருக்கிறது, பூச்சிகள் இருக்கிறது, பறவைகள் இருக்கிறது, மீன் வகைகள் இருக்கிறது இந்த சமுத்திரத்துல. பாருங்களேன், அவைகளுக்கு எல்லாம் ஆதாம் பெயரிட்டார். हम देखते हैं दुनिया के अंदर कितने कितने छोटे छोटे प्राणियां हैं, कितने जानवर हैं, कितने मछलियां हैं समुद्र के अंदर और आसमान में कितने पंछियां हैं, सबको आदम ने नाम दिया करके. ஆதாமுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை. ஒரு 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 மனித ஒரு 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 மிருகத்துக்கு பேரிட்டு இன்னொரு 10 மிருகத்துக்கு பிறகு அந்த மிருகத்தோட பேர் அதுக்கு போடல, வேற பேர் தான் போட்டார். आदम ने किसी को भी एक नाम जो दूसरे जानवर को नहीं दिया है, क्योंकि एक नाम जो पहले एक जानवर को नाम दिया 10 नंबर आने के बाद फिर पहला नाम दोहराया, ऐसा कभी नहीं देखा. நூற்றுக்கணக்கான மிருகங்களுக்கும் பிராணிகளுக்கும் மீன் வகைகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் எல்லாம் ஆதாம் பெயரிட்டார். तो जितने भी जंतु जानवर है सबको, जो हजारों हजारों है, उसको सबको अलग अलग नाम दिया है आदम ने. அப்ப எவ்வளவு 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 அருமையாக எவ்வளவு திறமையாக
தேவன் ஆதாமை படைத்தார் என்று கவனிங்களேன். तो हम सोच के देख लीजिए कि आदम को परमेश्वर ने कितना सामर्थ्य और बुद्धि भरा हुआ ज्ञान से उनको बनाया. ஏனென்ற வசனம் சொல்லுகிறது அவருடைய ரூபத்துல தேவனுடைய சாயலில் மனிதனை அவர் படைத்தார். ये वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप में इंसान को बनाया. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்துல படிக்கிறோம், ஆகாயத்தில் நட்சத்திரங்களை ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களையும் தேவன் பேர் சொல்லி அழைக்கிறார். क्योंकि हमेशा ये भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ते हैं हर एक तारागण को परमेश्वर नाम लेके पुकारते हैं. பாருங்க, ஆதாம் ஒருவேளை நூற்றுக்கணக்கானவைகளுக்கு பேர் இருக்கார். आदम ने एक बार 100 जानवरों को नाम दिया होगा. ஆனால் தேவன் கோடி நட்சத்திரங்களுக்கு பேரிட்டு அழைக்கிறார். लेकिन परमेश्वर जो करोड़ों को तारागण को नाम देने वाला, அதே தேவன் சொல்லுகிறார், वही परमेश्वर कहता है, நான் என்னுடைய ஒவ்வொரு ஆடுகளுடைய பெயர்களை சொல்லி அழைக்கிறேன். मैं अपने हर एक भेड़ को नाम लेके पुकारता हूं. வசனம் 10 அதனுடைய இரண்டாவது பகுதி. उसका 10 का आधा जो निचला भाग जो 10வது அதிகாரம் அதனுடைய இரண்டாவது வசனம். யோவான் 10வது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம். यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का दूसरा आयत. படிங்க. जो द्वार के भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों को चराता है. उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ों उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है. பனி ஆண்டவர் ஒவ்வொரு ஆடுகளுடைய பெயர்களை சொல்லி அவைகளை அழைக்கிறார். एक चरवाहा जो है अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है. அதுதான் ஒரு நல்ல இடையனுடைய சுபாவம். एक अच्छा चरवाहे का खासियत ये है. ஒரு 100 ஆடு இருக்குன்னு வெச்சுங்களேன். 100 भेड़ करके समझ लीजिए. அந்த மெயினான இடையனுக்கு மேய்ப்பனுக்கு அந்த ஆடுகளுடைய பெயர்கள் எல்லாமே தனித்தனியா பேர் வச்சிருக்காங்க. वो जो मुख्य जो चरवाहा जो है वो 100 भेड़ों का नाम जानते हैं. ஒரு ஆடையும் மறக்க மாட்டான். एक भेड़ को भी वो भूलता नहीं. அந்த எண்ணத்தில் ஒன்றையுமே குறை செய்ய மாட்டான். वो उसमें 100 में से एक भी कम होने भी नहीं देगा. கரெக்ட்டா இருக்கும். वो पूरे होंगे. அதனால தான் அவர் ஒரு நல்ல ஒரு கதையை சொல்லுகிறார் இயேசு. इसलिए यीशु मसीह ने एक कहानी ஒரு மனிதனுக்கு 100 ஆடு இருந்துச்சுன்னு வெச்சுங்களேன். एक इंसान को 100 भेड़ करके समझ लीजिए. அவையில் ஒன்று காணாமல் போனால், अरे उसमें से एक गुम हो गया. ஐயா எப்படி அந்த ஒன்று காணாமல் போச்சுன்னு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு? अरे वो एक कैसे गुम हो गया करके आप समझते हो? மேய்ப்பன்ட்ட நீங்க கேட்டா அவர் சொல்லுவாரு, वो चरवाहा से अगर पूछेंगे तो என்னுடைய எல்லா ஆடுகளுடைய பெயர்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன். मेरा हर एक भेड़ों का नाम मैं जानता हूं. ஹalleluya. என்னுடைய மந்தையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆடுகளின் எண்ணிக்கை, அந்த பேரு, அவருடைய சுபாவம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும்பா. वो मेरे भेड़ की उस झुंड में से हर एक भेड़ों के स्वभाव और उनके जो उनको पूरी तरह से मैं जानता हूं. அவைகளை நான் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன். मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा. ஹalleluya. हालेलुया. 99 இருக்குது எண்ணி பார்த்த உடனே. और गिन के देखा तो 99 रह गया. இன்னி எங்க போச்சுன்னு தெரியல. एक कहां गया करके पता नहीं. அந்த 99ஐயும் மற்ற சக இடையர்களுக்கு விட்டுட்டு उस 99 बाकी भेड़ों को अपने बाकी सहायक चरवाहों को देने के बाद அன்றைக்கு மேய்த்து வந்தா அன்றைக்கு கடந்து வந்த அந்த பாதைகளுக்கு பின்னால அந்த மேய்ப்பன் ஓடுகிறான். उस दिन जो भेड़ों को लेके आया उस रास्ते में वो वापस जाता है. சத்தம் கொடுக்கிறான். वो आवाज दे रहा है. பேர் சொல்லி அழைக்கிறான். वो नाम लेके पुकार रहा है. பாருங்க, அந்த முள் புதருக்குள்ளாக மாட்டிக்கொண்ட அந்த ஆட்டுக்குட்டி அங்கிருந்து கதறுகிறது. उस जो कांटे के बीच में जो गुम हो गया वो भेड़ जो वहां से जो है आवाज दे रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்டோனே இன்னும் அதிகமாக சத்தம் போட ஆரம்பிச்சு. उस चरवाहे की आवाज को सुनते वो और तेज वो आवाज निकाल. ஒரு தடவை இயேசுவானவர் அந்த எருசலேம் தெருவீதியாக நடந்து போகிறார். एक बार यीशु मसीह जो यरूशलेम के उस रास्ते पे जा रहे थे. ரெண்டு குருடர்கள் உட்கார்ந்துட்டு தாவீதின் குமாரா எங்கள் மேல் கருணை காட்டும் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டாங்க. वहां पे दो अंधे लोग जो बैठ के यीशु मसीह को ये दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर करुणा करो करके चिल्लाए. நிறைய ஜனங்களுடைய சத்தம் ஆரவாரங்கள் எல்லாம் கேக்குது. और वहां पे खड़े हुए सारे लोग जो है वो आवाज को सुन रहे हैं. சீடர்கள் இயேசுவோட இருக்கிறாங்க. यीशु मसीह के साथ है. நீங்க ஜனங்கள் இயேசு கூட இருக்கிறாங்க. यीशु मसीह के अगल बगल बहुत सारे लोग. ஆனா அவர்கள் யாரும் அந்த குருடர்களுடைய சத்தத்தை கேட்கல. लेकिन उन जो भीड़ में से कोई भी लोग जिस अंधों के आवाज को नहीं सुना. ஆனால் இயேசு அந்த சத்தத்தை கேட்டார். लेकिन यीशु मसीह ने उनकी आवाज को ஏன்னா सुना. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மந்தைக்குள்ள அந்த ரெண்டு குருடர்கள் வர வேண்டியதாயிருக்கு. क्योंकि उस यीशु मसीह के उस भेड़ के झुंड में ये दो अंधों को आना था. அந்த ரெண்டு ஆடுகளும் அந்த மந்தைக்குள்ள வர வேண்டியதாயிருக்கு. उस दोनों भेड़ जो है इस झुंड में आना था. அவர்கள் இயேசு நின்று
यीशु मसीह खड़े होते हुए அவர்கிட்ட கேட்டான், நான் உனக்கு என்ன செய்வேன்? उनसे पूछे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ஆண்டவரே, என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்படவே. परमेश्वर हमारी आंखें खुल जाए। ஆண்டவர் சொன்ன, உன்னுடைய விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு கடவுள். यीशु मसीह ने बोला आपके विश्वास के जैसा तुम्हारे होने पर। அப்படியே அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. பாருங்கள், பெரிய அற்புதம். उसी समय उनकी आंखें खुल गए, बड़े चमत्कार हुए। ஹalleluya. நீங்கள் மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை உண்மையாகவே கேட்டீர்களானால் உங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும். ஹalleluya. आमीन। अगर आपके चरवाहे की आवाज को अगर आपने सही ढंग से सुना है तो आपकी सारी जरूरतों की पूर्ति हो जाएगी। இப்பொழுதும் தேவனை விட்டு தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுடைய பக்கத்துல வந்து ஆண்டவர் சத்தத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். अभी भी जो अपने चरवाहे से बहुत दूर जो खड़ा हुआ भेड़ों को परमेश्वर आवाज दे। தன்னை விட்டு தூரமா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊழியக்காரட்டையும், தன்னை விட்டு தூரமா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் ஆண்டவர் சத்தத்தை கொடுத்து, என்னுடைய பிள்ளையே எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார். परमेश्वर से दूर रहने वाले हर एक अपने सेवकाई करने वाले लोगों को और अपने हर एक विश्वासियों को परमेश्वर आवाज दे रहे हैं। கருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ அவருடைய சத்தத்தை புரிந்து கொண்டால் உன்னுடைய தேவைகள் இப்பொழுதே சந்திக்கப்படும். परमेश्वर के प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सच्चाई से सही ढंग से परमेश्वर की उस आवाज को सुनेगा तो अभी इसी वक्त आपकी उस सारी बातों की पूर्ति हो जाएगी। நாம் அவருடைய சத்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமானது. हम उनकी आवाज को जानना बहुत जरूरी है। அவருக்கு நம்மை தெரியும், वो हमें जानते हैं, நம்ம பேரை தெரியும், हमारे नाम जानते हैं, அவருடைய மந்தைக்குள்ள எவ்வளவு ஆடுகள் இருக்கிறாங்க எண்ணிக்கை அவருக்கு தெரியும், उस झुंड के अंदर कितने भेड़े करके उनकी गिनती जानते हैं। நிறைய நேரங்களில் அவரை விட்டு நாம் விலகி போய்விடுவோம். लेकिन बहुत बार हम उनसे अलग हो जाते हैं। அவருடைய சத்தம் கேட்க முடியாதபடி தூரத்தில் நின்று விடுவோம். हम बहुत बार उनकी आवाज को ना सुनते हुए दूर खड़े हैं, பிரச்சனைகளுக்குள்ள போய்விடுகிறோம், परेशानी में पड़ गए, வேதனைகளுக்குள்ள போய்விடுகிறோம், दर्द में पड़े हुए, உலகத்தினுடைய காரியங்களுக்குள்ள நாம் போய்விடுகிறோம். इस दुनियादारी की बातों में फंस गए। அந்த நல்ல மேய்ப்பன் உன்னை தேடி வருகிறார். लेकिन अच्छा चरवाहा आपको அவர் சத்தம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். वो आवाज देते हैं, அவனை பேர் சொல்லி அழைக்கிறார். वो आपके नाम को लेके पुकार। இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு திரும்பி வருவதற்கு நீ அள்ளி ஒப்பு கொடுப்பார். आज आप उनकी आवाज को सुन के वापस मुड़ने के लिए तैयार हैं। இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु मसीह कहते हैं, மற்றவர்களுடைய சத்தத்தை என்னுடைய மந்தை, என்னுடைய ஆடுகள் கேட்பதில்லை. यीशु मसीह कहते हैं कि दूसरों की आवाज मेरे झुंड के भेड़ जो है नहीं सुनते। ஹalleluya. அவைகள் அதபடியால அந்த சத்தத்தை தெரியாதபடினாலே அவர்கள் எவ்வளவுதான் சத்தம் போட்டாலும் என்னுடைய மந்தை என்னை விட்டு போகாது என்று ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார். वो एक ऐसे विश्वास के साथ है कि वो दूसरे लोगों की आवाज को नहीं जानते हैं, इसलिए वो भेड़ मेरे को मुझे छोड़ के नहीं जाए। ஹalleluya. Hallelujah. ஆனா இந்த நாட்கள் நாம் பார்த்தால் लेकिन आजकल के दिन में हम देखेंगे तो அந்த நல்ல மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை மறந்து போய்விடும். वो अच्छे चरवाहे की आवाज को भूल गया। ஆனால் திருடர்களாக வரக்கூடிய, கள்ளர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மாற்று மேய்ப்பன்கள் அந்த மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்டு ஏமாந்து அவர்கள் பின்னால போய்விடும். लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर के बगैर जो दुष्ट लोग जो धोखा देने वाले उस चरवाहे को, जो चोरी की तरीके से आने वाले चरवाहों की आवाज को लोग पहचान रहे हैं। அந்த 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 மேய்ப்பர்களை பற்றி சொல்லுகிற அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா? அவர்கள் ஓனாய் ஆக இருந்தும் ஆனால் ஆட்டுக்குட்டியின் தோலை போர்த்தினவர்களைப் போல இருக்கும். लेकिन उस चरवाहे के बारे में, उस चोरी करने वाले उस शैतान के बारे में परमेश्वर कह रहे कि वो कैसा है। एक लोमड़ी की ऊपर एक लोमड़ी जो है एक भेड़ के चमड़ा डालते हुए आते हैं। ஆமென். ஹalleluya. பார்க்கறப்ப அதுவும் ஆடு மாதிரியே தான் இருக்கும். देखने पे वो भी एक भेड़ के समान दिख रहा है। உள்ளுக்குள்ள அது என்ன தெரியுமா? வெறியுள்ளதான நாய்களைப் போல. लेकिन वो अंदर कैसा है? एक बहुत नाश करने वाले, एक काटने वाला एक लोमड़ी जैसा। அவர்கள் அந்த ஆடுகளை இழுத்து போய் அதில் அவர்களை வசீகரித்து கொண்டு போய் என்ன செய்கிறது? அவர்கள் ரத்தத்தை குடித்து கொண்டு போய். लेकिन वो क्या करता है? वो अपने भेड़ों को लेके जाके उनके खून को पीते हैं। ஆனால் உண்மையான மேய்ப்பன் தன்னுடைய ஜீவனை ஆடுகளுக்காக. लेकिन एक सच्चा चरवाहा, एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन देता है। அந்த மந்தைக்கு எதிராக ஒரு சிங்கம் வருகிறது, கரடி வருகிறது என்றால் अगर उस भेड़ को खाने के लिए एक शेर आता है, शेर आता है तो उनको मारने के लिए वो तैयार हो जाता है। பாருங்க, அந்த தாவீது சொல்லுகிறான், சவுல்கிட்ட போய் தாவீது ஒரு முறை சொல்லுகிறான், நான் ஒரு முறை சிங்கத்தை கொன்றேன், ஒரு முறை ஒரு கரடியை கொன்றேன் என்று சொல்லுகிறான்.
दाऊद क्या करता है, शाऊल के पास जाके कहते हैं मैंने एक बार एक शेर को मारा और एक बार एक भालू को भी मारा है। சொல்லுகிறார். எப்படி எதற்காக? वो किस लिए? தன்னுடைய மந்தைக்குள்ள வந்து அந்த ஆட்டை கடித்து சாப்பிடும்படியாக வரக்கூடிய அந்த சிங்கத்தை பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையால கிழித்து போடுகிறார். वो इसलिए कि मेरे पेड़ को खाने के लिए वो आया था, इसलिए मैं उस शेर को, उस भालू को मैंने काट खत्म कर दिया। அது சாதாரண காரியம் இல்ல. எதிர்பாராத நேரத்துல பிசாசு கொல்லும்படியாக வருவான். वो एक आसान बात नहीं है। एक बार ये शैतान जो हमें मारने आते हैं, ஆனால் மேய்ப்பன் முன்னாக இருந்தால், लेकिन हमारे चरवाहा हमारे आगे है तो முதல்ல தாக்குவது மேய்ப்பனை தான். सबसे पहले वो अपने चरवाहे को देखते। அந்த மேய்ப்பன் தன்னோட உயிரையும் பாராதபடி அந்த மிருகத்தோடு மல்லிட்டு அதை துளைத்து யுத்தம் செய்து அதை கொன்று விடும். वो अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपने जीवन को भी ना देखते हुए वो उस दुष्ट जानवर के सामने पूरी तरीके से लड़ाई करके अपने भेड़ को बचाता है। அப்படியே மரணமும் பாதாளமும் ஆக்கக்கூடிய ஆபத்தினுடைய வல்லமை இந்த மனித குலத்தை முழுவதும் அல்லேலூயா கொன்று விடுவதற்காக ஒரு சிங்கத்தை போல கர்ஜித்து வந்தது. वैसे ही ये जो मृत्यु और अधोलोक की जो पाप जो है पूरी तरह इंसान को खत्म करने के लिए आया। இயேசு கிறிஸ்துவானவர் கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை பலியாக கொடுத்து நம்மை மீட்டுக் கொண்டார். அல்லேலூயா. यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर जो है अपने कालवरी क्रूस पे अपना जीवन देके हमें बचाया। அவரை போல நல்ல ஒரு மேய்ப்பன் வேற யாருமே இல்லை. उनके जैसा कोई और अच्छा चरवाहा है ही नहीं। எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, मेरे प्यारे परमेश्वर, ஆதிவேளை பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை உணர்த்துகிறார். आज सुबह के समय पवित्र आत्मा हमें जगा रहा है। அந்த நல்ல மேய்ப்பன் இப்பொழுதும் அதில் உங்களை வழி நடத்தி செல்ல ஆசைப்படுகிறார். वो अच्छा चरवाहा जो आज भी आपको चलाने के लिए तैयार है। ஒருவேளை தேவ சமூகத்திலிருந்து விலகி போயிருந்த தேவனுடைய பிள்ளையை இன்றைக்கு வசனத்தை கேட்கிறீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய பிள்ளையை நான் உன்னை மீண்டும் நேசிக்கிறேன். आमीन। एक बार आप परमेश्वर की संगति से अलग हो गए, दूर हो गया हो तो आज भी यीशु मसीह आपको आवाज दे रहे हैं, अगर मेरे से दूर हो गया तो இதுவரை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சோ அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத. आज तक आपके जीवन में क्या हो गया करके कोई चिंता करने की எவ்வளவு இழந்து விட்டாய், எவ்வளவு உனக்கு நஷ்டமாகி விட்டது, எவ்வளவு நாட்கள் கடந்து விட்டது, அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத. कितना दिन पीछे हट गया करके, कितना चीजें मैं खो दिया करके सोचने की जरूरत नहीं है। இதோ இப்பொழுதும் நான் உன்னுடைய கரத்தை பிடிக்கிறேன். अभी मैं तुम्हारे हाथ को धरता हूँ। உன்னுடைய கரத்தை என் கரங்களில் கொடுத்துள்ளேன். आपके हाथ मुझे दे दी। இந்த நிமிடத்தில் நான் வழி நடத்துகிறேன். अभी इसी पल से मैं तुम्हें चलाऊंगा। வசனம் சொல்லுகிறது, உனக்கு உனக்கு சேதமானவைகள் எல்லாம் இரட்டிப்பான நன்மையை கொடுத்து நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். क्योंकि वचन कहता है कि जो तुमने खोया है उससे दुगना मैं तुम्हें वापस दूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரட்டிப்பான நன்மையை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய வல்லமையுள்ள மேய்ப்பன் நம்மோடு இருக்கிறார். क्योंकि हमारा परमेश्वर वो चरवाहा ऐसा चरवाहा है कि जो हमें खो दिया है वो दुगना में देने அவர் वाला। உங்களை என்னை வழி நடத்துவார் எனக்கு वो அருமையானவர்களே. तुम्हें और मुझे चलाएगा। விசுவாசியுங்க. विश्वास करिए, ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் என்னோடு இருக்கிறார். एक अच्छा चरवाहा आपके साथ தாவீது है। சொல்லுகிறார், दावीद कहता है, தேவனை நான் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். मैं अपने परमेश्वर को मेरे आगे रखा, நான் எந்த காரியை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன். मैं कोई भी बात की पर चिंता नहीं அந்த करूंगा। தேவன் உங்களுக்கு முன்னாக செல்ல ஆசைப்படுகிறார். वो परमेश्वर आपके आगे भी चलना चाहता है। வசனம் சொல்லுகிறது, தடைகளை உடைக்கிறவர் உங்களுக்கு முன்னாக செல்லுகிறார். क्योंकि वचन कहता है आपके सामने, आपके आगे की सारे परेशानी को तोड़ने वाला परमेश्वर आपके साथ। ஹல்லேலூயா. வசனம் சொல்லுகிறபடி அவருக்கு நீங்கள் முதலிடத்தை கொடுங்க. वचन कहता है कि उस परमेश्वर का पहला स्थान दीजिए। ஆண்டவரை சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு மேற்பாடு முன்னால போவாங்க. परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आप एक अच्छा चरवाहा बन के हमारे आगे நாங்கள் चलिए। உன்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு பின்னால வருகிறோம். हम एक भेड़ के समान आपकी आवाज को सुन के आगे உம்மை पीछे தொடர்ந்து வருகிறோம் ஐயா. आपका पीछा कर रहा நீ हूं। எங்க போனாலும் நான் உன் கூட வருவேன். आप जहां जा रहे हैं वहीं हम आएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாக்கோபு சொல்லுகிறார், याकूब कहता என்னை है, ஆசீர்வதித்தாலோடைய நம்ம விடமாட்டேன். आप मुझे आशीष करे बिना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। முதுக பிடிச்சுக்கிட்டார், मैं आपको मैं उससे कस के पकड़ा, காலை பிடிச்சுக்கிறார், கையை பிடிச்சுக்கிட்டார், उनका पैर को पकड़ा, हाथ को முதுக पकड़ा, சேர்த்து பிடித்து கொண்டார். उनको कस के पकड़ा। பெரிய ஒரு யுத்தம் நடக்குது. वहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा है, கடைசியில लेकिन आखिर में ஆண்டவர் தோற்று விட்டார். परमेश्वर हार गया। தோற்று விட்டதில்ல, हारा नहीं है, தோற்று கொடுத்தார். हार के दिखाए। அல்ல என் பிள்ளைக்காக நான் தோற்று கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு. मैं अपने बच्चे के लिए हार के எனக்கு दिखाया। என்ன வேண்டும்னு கேட்டார். वो उससे पूछे कि क्या என்னை चाहिए, ஆசீர்வதித்தாலோடைய நான் உன்னை விடமாட்டேன். मुझे आशीष करे बिना मैं आपको छोड़ूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். उस आशीष को उसने पाया। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வந்தேன். मैं तुम्हें आशीष करने आया हूँ। பரலோகத்தில் இருந்து
स्वर्ग राज्य நான் से இறங்கி வந்தது मैं नीचे उतर உண்மை गई, ஆசீர்வதிக்கிறபடியா. इसलिए आए कि मैं तुम्हें आशीष करने, இப்பொழுது உண்மை ஆசீர்வதிக்க मैं தயாராக अभी आशीष करने के लिए तैयार हूँ। என்னோட வருகிறாய். मुझे साथ चलिए, என் சத்தத்தை கேட்ட பின்னால வருவாய். मेरे आवाज सुन के मेरे पीछे चलिए, அருமையான மந்தைக்குள்ள உன்னை கொண்டு வருவேன். एक अच्छे झुंड में मैं तुम्हें ले நல்ல जाऊँ। ஆண்டவர், நல்ல தண்ணீர் கண்டை உன்னை நடத்துவேன். एक अच्छे एक नदी के पास मैं ले உன்னுடைய चलूँ, தலையை நான் அபிஷேகம் பண்ணுவேன். मैं तुम्हारे सिर को अभिषेक உன்னுடைய करूँगा, எதிரிகளுக்கு முன்பாக நல்ல ஒரு மேஜை ஆயத்தம் பண்ணுவேன். मैं तुम्हारे शत्रुओं के आगे एक अच्छा मेज बिछाऊंगा, நன்மையும் கிருபையும் உம்மை தொடரும்படியாக நான் செய்வேன். भलाई और करुणा तुम्हारे पीछा करेगा। நல்ல ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்பார். इस अच्छे चरवाहे की आवाज को सुनिए, நல்ல மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்பார். एक अच्छा चरवाहे की आवाज को सुनिए। பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், पवित्र आत्मा कह रहे हैं, இதோ நான் வாசல்கள் நின்று தட்டுகிறேன். आज देखो मैं तुम्हारे दरवाजे के आके आके खटखटाता என் हूँ, சத்தத்தை கேட்பாயா? मेरे आवाज को सुनते என் हो, மகனே, என்னுடைய மகளே, என் சத்தத்தை கேட்பாயா? मेरे बेटा मेरे बेटी मेरी आवाज को सुनते हो। விசுவாசத்துல பின்னால போயிருக்கிறாயா? विश्वास में तुम पीछे रह சோர்ந்து गए, போயிருக்கிறாயா? हम तो निराश हो गए। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते இதோ हैं, நான் உன்னால் நிற்கிறேன். मैं देखो मैं तुम्हारे आगे கரத்தை खड़ा हूँ। நீட்டி இருக்கிறேன். मैं अपने हाथ को बढ़ाया है, கரத்தை பிடித்துக்கொள். मेरे हाथ को पकड़िए, நான் உனக்கு முன்பாக செல்வேன். मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँ, உனக்காக வழி ஆயத்தம் பண்ணுவேன். मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगा, உனக்காக செங்கடலை இரண்டாக பிளப்பேன். मैं तुम्हारे लिए लाल समुद्र को दो भाग எரிகோவின் करूंगा, மதில்களை உடைத்து கொள்வேன். यरीहो की किला को तोड़ूंगा, யோர்தானை பிளப்பேன். योर्दान को दो करूंगा, உனக்கு முன்பாக வரக்கூடிய ராஜாக்களை சங்கரிப்பேன். मैं तुम्हारे आगे आने वाले हर एक राजाओं को मैं खत्म நான் करूंगा, வாக்குத்தத்தம் பண்ணினா தேசத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவேன். मैं तुम्हें वायदा किया हुआ उस देश में तुम्हें ले जाऊंगा। ஹalleluya. Hallelujah. அவர் வாக்குத்தத்தத்திலே உண்மை உள்ளவர். वो वायदाओं में पक्का है, அவர் வழி நடத்துவார். वो चलाएगा हमें, ஒப்பு கொடுப்போம். समर्पण करें, ஒப்பு கொடுப்போம். समर्पण करें, தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுப்போம். परमेश्वर के संगति में समर्पण ஆண்டவரே, करें, உம்முடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுப்போம். परमेश्वर आपके संगति में हमें இந்த समर्पण குறைகளை करें, மன்னிப்பிரா. हमारे कमियों को இந்த भूलिए, அவிசுவாசத்தை மன்னிப்பிரா. हमारे अविश्वास को भूल உம்முடைய जाइए, பின்ன மாற்றத்தினுடைய சூழ்நிலைகளை மன்னிப்பிரா ஆண்டவர். परमेश्वर हमारे उस पीछे हटने वाली हर एक बातों को माफ करिए प्रभु, உம்முடைய ஜெபத்தின் குறைகளை மன்னிப்பிரா. हमारे प्रार्थना की उस कमी घटी வசன को माफ வாசனை करिए, வாசத்தை வாசிப்பதில் உள்ள குறைகளை மன்னிப்பிரா. आपके वचन को पढ़ने की उस कमी घटी को माफ करिए। நிச்சயமாக மூடு சேர்ந்து நடக்க ஆசைப்படுகிறேன். परमेश्वर एक हम आपके साथ चलना चाहता हूँ, என்னை அழைத்து செல்கிறார். मुझे लेके चलिए प्रभु, தோள் மீது சுமந்து செல்கிறார். आपके कंधों में लेके चलिए प्रभु, எங்களை வழி நடத்துகிறார். हमें चलाइए प्रभु, எங்களை ஹalleluya கொண்டு போகிறார். हमें आगे बढ़ाइए प्रभु, உம்முடைய ஆண்டவர் கரங்களில் அவர் அழைத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவர். परमेश्वर आपके हाथ में हमें देके चलिए ஓ, प्रभु, உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்படைக்கிறேன் आपके हाथ में हमें समर्पण करते हैं என்று प्रभु, சொல்லி ஹalleluya हम पूरी தேவ तरह சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமா. परमेश्वर के हाथ में समर्पण ஆண்டவரே करें, சொல்லு ஆண்டவரே. परमेश्वर से बोलिए, ஆண்டவரே, என்னுடைய சூழ்நிலைகளில் இருந்து என்னை புரிந்து கொள்ள உண்மை போல புரிந்து கொள்ள வேற யாரும் கிடையாது. परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मेरे इस परेशानी में आपके जैसा मुझे समझने वाला और कोई भी नहीं है प्रभु, ஆண்டவரே என்று கூப்பிடுகிற பொழுது जब परमेश्वर के என்னுடைய குறைகளை எல்லாம் மறந்து हमारे कमी घटी को माफ உண்மை करिए, போல அரவணைக்கதும் யாரும் கிடையாது. आपके समान गले लगाने वाले अभी कोई नहीं है, இதோ உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ये देखो मैं आपके हाथ में समर्पण करती என்று हूँ, சொல்லி நான் ஒப்பு கொடுப்போமா. हम ऐसे बोल के पूरी तरह समर्पण करें। ஹalleluya. आमीन, हालेलुया, Praise you. थैंक यू लॉर्ड जीसस। உம்மை போல புரிந்து கொண்டதும் யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைப்பதும் யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொண்டதும் யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைப்பதும் யாரும் இல்லையே, இப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசுயா, இப்போதும் என் வாழ்விலே विश्वास के साथ விசுவாசத்தோட பாடுவோம். இப்போதும் என் ஆம் ஆண்டவரே, வாழ்விலே நீர் போதுமானவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில. இப்போதும் என் வாழ்விலே பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என் பலன் தருவேன். பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என் பலன் தருவேன்.
இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே. ஓ நீ போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே. மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. சேர்ந்து பாடுவோம். மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே. உள்ளங்கையில் பொறிந்தென்னை நினைப்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே. உள்ளங்கையில் பொறிந்தென்னை நினைப்பவரே. இப்போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே. இப்போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே. தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. தாய் போல பாசம் தந்தை போல நேசம் ஒரு தோழன் போல புரிந்து கொண்ட என் இயேசையா. தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. தாய் போல பாசம் தந்தை போல நேசம் ஒரு தோழன் போல புரிந்து கொண்ட என் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லை. உம்மை போல அரவணைப்பதும் யாரும் இல்லை. ஆமென். உம்மை போல புரிந்து கொண்டது யாரும் இல்லை. என்னை உம்மை போல அரவணைப்பது யாரும் இல்லை. இப்போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா இப்போதும் என் வாழ்விலே. இப்போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா கண்களை மூடுவோம். நம் தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे. பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते எல்லா हैं. பாடல்களை பாடி உம்மை ஆராதிக்க கிருபை தந்தீரே. நன்றி ஐயா. अच्छा गाना गाते हुए आपको स्तुति आराधना करने के लिए कृपा की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. ஆண்டவரே வசனங்களை தந்தீரே. நன்றி. वचन दिया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. எங்களை குறைவுகளை உணர்த்தினீரே. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारे कमी घटियों को हमें याद दिलाया, इसलिए धन्यवाद करते எங்கள் हैं. கரங்களை பிடித்தபடியால் நன்றி ஆண்டவரே. आपने हमारे हाथों को पकड़ लिया, इसलिए நாங்கள் எங்களை धन्यवाद. கரங்களை உம்முடைய கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. हम अपने हाथों को आपके हाथ में देते हैं. வழி நடத்தி செல்லுவீரா. हमें चलाइए, ஆசீர்வதிக்கிறோம். हमें आशीष करिए. அல்லேலூயா. உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில பூர்த்தி செய்கிறோம். परमेश्वर आपकी वायदाएं जो हमारे जीवन में पूर्ति होने पाए. உமக்குள் நாங்கள் ஆண்டவரே முழு ஆறுதலையும் பெறும்படியாக இருக்கிறோம். परमेश्वर आपके अंदर हम पूरी तरह शांति पाने पाए. உம்முடைய பிரசன்னத்தால் மறைத்துக் கொள்ளும். आपके महान कृपा से हमें बचाइए. எங்களையும் எங்களுடைய குடும்பங்களையும் பிள்ளைகளையும் மறைத்துக் கொள்ளும். मुझे और हमें और अपने परिवारों को, हमारे बच्चों को எங்களை आप கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் மறைத்துக் கொள்ளும். हमें सुनने वाले हर एक आपके बच्चों को आप संभालिए. கோட்டைகளை எங்களை மறைத்துக் கொள்ளும். उस लेहू के, उस किले के पीछे में छुपाइए. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பும். आपके आशीष से हमें भरिए. சந்தோஷத்தால் நிரப்பும். आपके खुशी से हमें भरिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உம்முடைய நன்மைகளால் எங்களை நிரப்பும். आपकी भलाइयों से हमें भरिए. கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம். आपके हाथ में समर्पण करते இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हैं. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की. நல்ல பிதா. अच्छा पिता. ஆமென். आमीन. ஆமென். हालेलुया. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம்.
என் முழு உள்ளமே உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். என் என் ஆத்துமாவே ஆத்மாவே கர்த்தரை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் செய்த சகல சகல உபகாரங்களையும் உபகாரங்களையும் மறவார். ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஆமென். ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। தொடர்ந்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். लगातार हम आपके लिए प्रार्थना உங்களுடைய करते தேவைகளை हैं। எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். आपकी जरूरत हमें बताइए। ஸ்க்ரோலிங்ல வரக்கூடிய நம்பர்களை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். नीचे जो दिखाई देने वाला नंबर जो आप सेव करके रखिए। ஃபோன் பண்ணுங்க. हमें फोन करिए। ஒரு தடவை கிடைக்காவிட்டா இரண்டாவது தடவை முயற்சி பண்ணுங்க. एक बार अगर नहीं मिला तो दोबारा मिलाइए। ஹalleluya. ஜெப வேண்டுகோளை சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறேன். आपके प्रार्थना विषय में बताइए और हम प्रार्थना करें। தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करे। God bless you. God bless you all। அல்ல புதன்கிழமை எங்களுடைய பைபிள் ஸ்டடி இருக்கிறது. बुधवार को बाइबल स्टडी होगा। ஃபேஸ்புக்லயும் யூடியூப்லயும் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் கிடைக்கும். फेसबुक और यूट्यूब में उसका लिंक मिलेगा। ஒரு வாரம் தமிழில் இருக்கும், ஒரு வாரம் மலையாளத்திலையும் ஹிந்திலையும் இருக்கும். एक बार एक हफ्ता जो है आपका मलयालम और तमिल होंगे। मलयालम और हिंदी होगा। एक हफ्ता जो है तमिल और हिंदी होगा। அதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, பாருங்கள், देखिए, மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. दूसरों को भी बताइए। தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। आमेन। आमेन।